Hello students, today we are going to learn the chapter of Science and Technology part 2. The chapter number 6, Classification of Plants. To start with the chapter, first of all, we will have some introduction on revision. Students, all of us know that there is a great variety in animals and plants around us. Life on earth is quite vivid. Every living thing appears to be different from others with respect to appearance and mode of life and maintains its own identity. This phenomenon is known as biodiversity. Due to great variety in living organisms, in order to study the characteristics of living organisms, it was necessary to divide them into groups and subgroups by considering their similarities and differences. This process is known as biological classification. मुलींनो, आपल्याला माहिती आहे की आपल्या सभोवताली सजीवांमध्ये खूपच जास्त विविधता आहे आणि म्हणूनच कमी वेळामध्ये यांचा जर तुम्हाला परिपूर्ण अभ्यास करायचा असेल तर त्यांच्यातली साम्यता आणि फरक लक्षात घेऊन आपल्याला त्यांचे गट पाडणे आवश्यक आहे. या गट पाडण्याच्या प्रक्रियेला आपण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन असे आपण म्हणतो. Students, you have already learned the 5 kingdom classification given by the scientist Whitaker in the 9th standard. The points he considered the following points to classify the living organisms. The first point was structure of cells, means whether the cell is eukaryotic or prokaryotic. Now, what is eukaryotic cell? Eukaryotic cells have a well-defined nucleus. Well-defined means nucleus is with the nuclear membrane. सगळ्यात पहिले हे वर्गीकरण करताना त्याने पेशींची रचना कशी आहे हा मुद्दा लक्षात घेतला. मग ह्याच्या आधारावर ती सेल आयदर युकॅरियोटिक असेल किंवा प्रोकॅरियोटिक असेल. युकॅरियोटिक म्हणजे त्यातलं जे न्यूक्लियस आहे, केंद्रक आहे, त्याच्याभोवती त्याचं स्वतःचं असं न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतं, त्यामुळे तुम्ही ठळकपणे त्याच्यातलं केंद्रक ओळखू शकता. सेकंडली, द सेल इज प्रोकॅरियोटिक सेल. Prokaryotic means these cells do not have a nuclear membrane bound organelles. की ह्या पेशीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं आवरण नसलेली सगळी पेशी अंगकं असतात, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये ठळकपणे केंद्रक सांगू शकत नाहीत. द सेकंड पॉईंट टू बी कन्सिडर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम. सजीवांची शरीररचना कशी आहे, वेदर द सेल इज युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. The third point is mode of nutrition. That means whether the organism is autotrophic or heterotrophic. स्वयंपोषी आहे का परपोषी आहे. आणि हे सगळे मुद्दे विचारात घेऊन त्यांनी ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं अशा प्रकारे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर ऑफ 2 टाईप्स, प्रोकॅरियोट्स अँड युकॅरियोट्स. प्रोकॅरियोट्स, and if the cell is organisms are unicellular, then they come under the first kingdom, that is Monera. If the cell is eukaryotic and the organism is unicellular, then these organisms come in the kingdom Sec2 Protista. Now if the eukaryotic cell and organisms are multicellular, then they are nextly classified considering whether they are having cell wall or not.
if cell wall is present, then these are classified into fungi and plantae, and if the cell wall is absent, then these organisms are classified into the kingdom Animalia. So our 5 kingdoms are Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. So among these 5 kingdoms, today we are going to learn 4th kingdom, that is plantae. या 5 पैकी आपण आता 5वी जी किंगडम आहे प्लांटे वनस्पतीसृष्टी, त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आता तुम्ही जर तुमच्या आजूबाजूला जरी बघितलं तरी तुम्हाला या वनस्पतींमध्ये पण खूप व्हरायटी तुम्हाला बघायला मिळेल. मग आता कुठले कुठले मुद्दे लक्षात घेतले गेले बरं ह्या वनस्पतींचं वर्गीकरण करताना. So let us discuss the points to be considered while classification of the plants. So the first point was the absence or presence of flowers, fruits and seeds, की त्या वनस्पतीला फळं फुलं येतात की नाही. The second point is the absence or presence of vascular tissues, त्यांच्यामध्ये संवहनी संस्था आहे का अन्न आणि पाण्याचं वहन करण्यासाठी. The third point is whether the seeds are enclosed in fruits or naked, की त्यांच्या बिया या फळांच्या आत आहेत की उघड्या आहेत. आणि द फोर्थ पॉईंट इज वेदर द सीड्स कंटेन 1 कॉटिलेडॉन और 2 कॉटिलेडॉन्स, त्यांचं जे बी आहे ते 1 कॉटिलेडॉन आहे की 2 कॉटिलेडॉन आहे. दीज 4 पॉईंट्स आर टू बी कन्सिडर्ड while classification of the plants. So the botanist named Acher in 1883 classified the kingdom Plantae into 2 subgroups. The first subgroup is, or the first subkingdom is Cryptogam, and the second is Phanerogam. So today we are going to learn these cryptogams. Now what are cryptogams? These are non-flowering plants. They reproduce by the formation of spores. Non-flowering म्हणजे त्यांना फळं फुलं येत नाहीत आणि स्पोरच्या फॉर्मेशननी त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं. These are divided into 3 divisions. The first division is Thallophyta. Students, have you ever noticed small green threads sticking to the rocks in small rivers or water flowing in small streams? मुलींनो, तुम्ही नदीपात्रातील खडकांवर किंवा पाण्याच्या छोट्याशा ओहळत तुम्ही हिरव्या रंगाचे तंतू तरंगताना पाहिले असतील. जर तुम्ही ह्यापैकी काही ते तंतू आणले आणि सूक्ष्मदर्शकाखाली बघितले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये हिरव्या नागमोडी रेषांसारखं हरित लवक तुम्हाला बघायला मिळेल. मग ह्यासारख्या सगळ्या वनस्पती या थॅलोफायटा या विभागामध्ये येतात. सो वी से द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स इन थॅलोफायटा आर simple, soft, thread-like body without roots, stems and leaves. They are having aquatic habitat. The nutrition is autotrophic. For example, Spirogyra, Chara and Ulva. Now this is the diagram of Spirogyra. It is given in your textbook. You can draw it in your notebook. Okay. The second division is Bryophyta. Students, have you ever seen velvety green beds appearing on the wall or bricks in the rainy season? मुलींनो, आत्ताच्या अशा ह्या ओलसर दमट वातावरणात किंवा पावसाळी वातावरणात तुम्ही भिंतींवर किंवा विटांवरती छान हिरव्यागार रंगाचा मऊ असा गालिचा तुम्ही बघितला असेल. जर तुम्ही ह्याच्यातला हा थोडासा खरवडला आणि सूक्ष्मदर्शकाखाली आणून त्याचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला ज्या वनस्पती बघायला मिळतील त्या सर्व वनस्पती ह्या ब्रायोफायटा या विभागामध्ये येतात. सो लेट अस डिस्कस द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम्स. दे हॅव thin, soft, plate-like green body without true stem, leaves or roots. Without true stems, roots and leaves म्हणजे काय तर त्यांच्यामध्ये खरी मुळं, पानं किंवा खोड नसतं, पण पानांसारखे दिसणारे भाग असतात किंवा मुळांसारखे दिसणारे भाग असतात. जे मुळांसारखे दिसणारे भाग असतात, रूट्स लाईक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ॲज रायझॉइड्स. त्यांच्यामध्ये रायझॉइड्स असतात. These are autotrophic and amphibious plants. Now what is meant by amphibious? Amphibians म्हणजे उभयचर. मग त्यांना उभयचर का म्हटलं जातं? बिकॉज दे ग्रो इन दिस moist damp place. But
फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड वॉटर. त्या ओलसर दमट जागेत वाढतात, पण त्यांची जर प्रजनन व्हायचं असेल तर प्रजननासाठी मात्र त्यांना पाण्याची गरज लागते. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. फॉर एक्झाम्पल फ्युनारिया, रिक्सिया, मर्केन्शिया. बाजूला आकृतीमध्ये तुम्ही बघू शकता की त्यांना खरी मूळ खोड पानं नाही आहेत, पण त्यांच्यासारखे दिसणारे पार्ट्स त्याच्यामध्ये आहेत. आता या फ्युनारियाची डायग्राम तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही काढायची आहे. द थर्ड डिव्हिजन इज टेरिडोफायटा. मुलींनो, तुम्ही बागेतील शोभिवंत जी झाडं झुडपं असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही बागेमध्ये शोभिवंत झुडपांमध्ये फन ही वनस्पती पाहिली असेल. अशा प्रकारच्या वनस्पती या टेरिडोफायटा या विभागामध्ये येतात. सो लेट अस लर्न द कॅरेक्टरिस्टिक्स. द प्लांट बॉडी इज डिफरन्शिएटेड इंटू रूट्स, स्टेम अँड लीव्स. तुम्ही स्पष्टपणे आता याची मुळं, खोड, पानं बघू शकतात. These are autotrophic and multicellular. They possess a simple vascular tissue. त्यांच्यामध्ये आता संवहनी संस्था आहे जी आधी दोन्हीमध्ये नव्हती. They reproduce asexually by spores and sexually by formation of gametes. For example, fern, Lycopodium, Marsilea. तुमच्या पुस्तकामध्ये फन प्लांटची पण आकृती दिलेली आहे, ती आकृती पण तुम्ही वहीमध्ये काढायची आहे. मग मुलींनो, अशा प्रकारे आपण आज क्रिप्टोगॅमचं क्लासिफिकेशन शिकलेलो आहोत. अबीजपत्री वनस्पती. वी हॅव लर्न्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोगॅम. So remember, cryptogam are non-flowering plants and they are classified into 3 groups: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Okay, in Thallophyta, plant body is not differentiated into root, stem and leaves. In Bryophyta, they have false roots known as rhizoids, stems or leaf-like structure. They reproduce with the spore formation. And Pteridophyta, they have ट्रू रूट्स अँड लीव्स. तिन्हीमधला फरक तुम्ही बघू शकता की थॅलोफायटामध्ये कुठल्याही प्रकारचे अवयव तुम्हाला बघायला मिळत नाहीत वनस्पतीमध्ये. ब्रायोफायटामध्ये त्यांच्यासारखे दिसणारे भाग असतात आणि टेरिडोफायटामध्ये मात्र तुम्ही वेल डिफाईंड त्यांचे वेगवेगळे ट्रू रूट्स आणि लीव्स तुम्ही बघू शकता. मग आता ह्याच्यावर आधारितच तुम्हाला होमवर्कसाठी क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. हे क्वेश्चन्स तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचे आहेत. धन्यवाद.